اس قصے کے آغاز میں بے بولت کہتا ہے، چونکہ آپ اور البلگے دونوں رضامند ہیں، اس لیے میرے لیے ایک شرف کی بات ہے کہ میں آپ جیسے عظیم قبیلے کے سردار کا رشتہ دار بنوں۔ میں یہ رشتہ قبول کرتا ہوں۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں، شکریہ بے بولت صاحب، میں چاہتا ہوں کہ یہ جلد ہو جائے اور دونوں قبیلوں کے شایان شان ایک رسم ہو۔ چونکہ اب ہم رشتہ دار ہو گئے ہیں، اس لیے آپ سے ہمارے تعلقات اس رشتے پر منحصر کریں گے۔ بے بولت کہتا ہے، میں ہر چیز کے لیے تیار ہوں ارطغرل صاحب، آپ بالکل فکر نہ کریں۔ پھر بے بولت کہتا ہے، آج میں بہت خوش ہوں، مجھے اجازت ہے کہ میں کچھ شربت پی لوں۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں، کیوں نہیں۔ بے بولت اٹھ کر پیالے میں شربت ڈالتا ہے اور پھر دوبارہ ارطغرل صاحب کے پاس بیٹھ جاتا ہے۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں، مجھے بتائے بغیر آپ منگولوں کے ساتھ مت ملنا بے بولت صاحب، آپ کی ذمہ داری ٹیکس اکٹھا کرنا ہے اور یہ ذمہ داری آپ میری نگرانی میں نبھا رہے ہو۔ بے بولت کہتا ہے، میں کسی اور سے کیوں ملوں گا ارطغرل صاحب۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں، ہو سکتا ہے منگول بہاؤالدین سے چھٹکارا حاصل کر لیں، پھر وہ آپ سے رابطہ کریں گے۔ میں پہلے ہی ان کے ایک آدمی کی تلاش میں ہوں، اگر میں نے اسے پکڑ لیا تو یہ منگولوں کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا ہوگا۔ بے بولت پوچھتا ہے، کون ہے وہ آدمی؟ ارطغرل صاحب کہتے ہیں، الباستی، وہ ایک غدار ہے جو منگولوں کی تلوار استعمال کر کے ترک قبیلوں کا قتل عام کر رہا ہے۔ اتنے میں بے بولت سارا شربت پی چکا تھا اور پھر کہتا ہے، میں نے کبھی اس کے بارے میں نہیں سنا، لیکن میں اس معاملے میں جو بھی مدد کر سکا وہ کروں گا ارطغرل صاحب، اب مجھے اجازت دیجیے۔ اس کے بعد وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور سلام کر کے باہر نکل جاتا ہے۔ اتنے میں ترگت آ کر کہتا ہے، بامسی اور ہمارے آدمی مہمان خانے کے قریب ہمارا انتظار کر رہے ہیں سردار، تاکہ وہ حملہ شروع کر سکیں۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں، اب ان گلیزوں سے حساب لینے کا وقت آ گیا ہے ترگت، چلو چلیں۔ یہ کہہ کر وہ دونوں باہر نکل جاتے ہیں۔ اسی دوران دراگوس کچن میں گوشت کاٹ رہا تھا اور بہت غصے میں کہہ رہا تھا، میں تمہیں مارنے ہی والا تھا ارطغرل، میں تمہیں تڑپا تڑپا کر مارتا، لیکن وہ لعنتی آدمی آ گیا۔ اتنے میں بے بولت وہاں پہنچتا ہے اور پوچھتا ہے، تم نے کبھی کسی آدمی کو کاٹا ہے؟ دراگوس کہتا ہے، میں غریب گھنٹی والا ہوں حضور، میں کیسے ایسا کر سکتا ہوں۔ بے بولت اس کی گردن پر خنجر رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے، میں نے بہت سے آدمیوں کو کاٹا ہے گھنٹی والے، پتہ ہے ان آدمیوں میں سب سے زیادہ کون تھے؟ ان میں وہ آدمی تھے جنہوں نے میرا حکم نہیں مانا اور اپنا وعدہ پورا نہیں کیا۔ میں نے تمہیں معلومات اکٹھی کرنے کو کہا تھا، لیکن تم اپنا وعدہ پورا کرنے میں ناکام ہو گئے ہو۔ معلومات کہاں ہے؟ دراگوس کہتا ہے، میں اپنا وعدہ نہیں بھولا حضور، لیکن میرے پاس کوئی معلومات ہی نہیں تھی دینے کے لیے۔ بے بولت کہتا ہے، تم پتہ لگاؤ کہ ارطغرل نے قلعے والوں کے ساتھ کیا معاہدہ کیا تھا اور ارطغرل کی ہر چھپی ہوئی معلومات حاصل کرو اور پھر مجھے بتاؤ، ورنہ میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ پھر بے بولت اسے چھوڑ دیتا ہے اور ایک سیب کھانے لگتا ہے۔ دراگوس کہتا ہے، مجھے پرجوش کرنے کے لیے آپ کیا انعام دیں گے حضور؟ بے بولت آدھا سیب اس کے ہاتھ میں دے کر کہتا ہے، یہ تمہارا انعام ہے، اب معلومات حاصل کرو۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل جاتا ہے۔ دراگوس آہستہ سے کہتا ہے، تمہارا بھی وقت آئے گا بے بولت، تمہارا وقت آئے گا۔ اسی دوران ارطغرل صاحب اور ان کے سپاہی مہمان خانے کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ دوسری طرف عمر قبیلے میں سرما اکیلی بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے ذہن میں وہ خیال آ رہے تھے جب ارطغرل صاحب البلگے کو شادی کی پیشکش کر رہے تھے۔ اتنے میں بے بولت وہاں پہنچتا ہے۔ سرما اسے پانی دیتے ہوئے کہتی ہے، میں آپ کا ہی انتظار کر رہی تھی بھائی۔ بے بولت پوچھتا ہے، تم اتنے غصے میں کیوں ہو سرما؟ سرما کہتی ہے، میں نے سنا ہے کہ میری بہن البلگے ارطغرل صاحب سے ملنے گئی ہے، کون جانتا ہے کہ وہ کیا باتیں کریں گے۔ بے بولت کہتا ہے، تم پریشان مت ہو سرما، ہم ایک ایسا کھیل کھیلیں گے جو تلوار سے بھی تیز اور بال سے بھی باریک ہوگا۔ پہلے تم مجھے بتاؤ کہ کیا ابھی بھی تم میرے ساتھ ہو؟ سرما کہتی ہے، حتیٰ کہ آسمان بھی گر جائے پھر بھی میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گی بھائی، آپ مجھے بتائیں کہ آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ بے بولت کہتا ہے، تم جانتی ہو کہ میں تمہاری شادی ارطغرل سے کرانا چاہتا تھا تاکہ تم کائی قبیلے میں گھس سکو، لیکن اب صورتحال تبدیل ہو گئی ہے، ارطغرل نے البلگے کا ہاتھ مانگ لیا ہے، ہماری کامیابی کے لیے تمہیں اس شادی کو قبول کرنا ہوگا۔ سرما کہتی ہے، آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں بھائی، آپ جانتے ہیں میں نے البلگے کو کتنا برا بھلا کہا تھا، اس نے ہماری روایات کی خلاف ورزی کی ہے۔ بے بولت کھڑا ہو جاتا ہے لیکن اس کی طبیعت آہستہ آہستہ خراب ہونے لگتی ہے۔ پھر وہ سرما کو کہتا ہے، مجھے بھی یہ رشتہ بہت مشکل سے قبول کرنا پڑا، لیکن یہ میں نے اپنے قبیلے کے مفاد کے لیے کیا ہے، کیا تم سمجھ گئی ہو؟ سرما ہاں میں سارے لاتی ہے۔ پھر بے بولت کہتا ہے، تم البلگے کو ایسے ظاہر کرو جیسے ہر چیز ٹھیک ہے، اس طرح تم آسانی سے کائی قبیلے میں آ جا سکو گی اور ان حکموں پر عمل کرو گی جو میں تمہیں دوں گا۔ پھر بے بولت کہتا ہے، آپ جا کر البلگے کو میرے پاس بھیجو تاکہ میں اسے اس فیصلے کے بارے میں بتا سکوں۔ سرما کہتی ہے، جیسے آپ کی خواہش بھائی۔ پھر سرما باہر نکل جاتی ہے جبکہ بے بولت بیٹھ جاتا ہے، لیکن اس کی طبیعت مزید خراب ہونے لگتی ہے کیونکہ اس نے زہر والا شربت پیا ہوا تھا۔ پھر وہ پانی ڈال کر پینے لگتا ہے۔ اس کے بعد مہمان خانے کا منظر سامنے آتا ہے۔ ایک منگول سپاہی اندر آ کر کمانڈر کو ایک خط دیتا ہے۔ کمانڈر اسے کھول کر پڑھنے لگتا ہے۔ اس پر لکھا تھا،
वो अर्तुल था जिसने तुम्हारे सिपाहियों को मारा और सोना चोरी कर लिया। वो उन चंद आदमियों में से एक था जो जानता था कि सोना कहाँ इकट्ठा होना है। उसने हमारे साथ मायदा किया था कि हम आधा आधा सोना बांटेंगे, लेकिन उसने हमें धोखा दिया और सारा सोना खुद ले गया। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं तो तुम अपनी फौज लेकर सोगत में जाओ, तुम्हें वो चोरी शुदा सोना वहाँ मिल जाएगा। कमांडर ड्रैगोस। खत पढ़ने के बाद मंगोल कमांडर सख्त गुस्से में आ जाता है। दूसरी तरफ बेबोलत की तबीयत मजीद बिगड़ती जा रही थी। इतने में एलबिलगे वहाँ पहुँचती है और कहती है, आपने मुझे बुलाया भाई? बेबोलत कहता है, मैंने अर्तुल साहब की पेशकश के बारे में सोचा है एलबिलगे। मैंने और अर्तुल साहब ने हर चीज़ अपने कबीले के मफाद के लिए की है। खूनी रिश्ता जुड़ने के बाद दोनों कबीलों के ताल्लुकात मजीद मजबूत हो जाएंगे। इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि तुम्हारी शादी अर्तुल साहब के साथ कर दी जाए। यह सुनकर एलबिलगे बहुत खुश हो जाती है और बेबोलत का हाथ चूमती है। फिर बेबोलत खड़ा हो जाता है, लेकिन उसका सर चकराने लगता है और उसे हर चीज़ धुंधली दिखाई देने लगती है। फिर वो एलबिलगे को शादी की नेक ख्वाहिशात देने लगता है। इतने में उसके नाक से खून निकल आता है। इतने में यनाद अंदर दाखिल होता है। एलबिलगे उसे कहती है, तुम फौरन अर्तुग साहब को बुलाओ। दूसरी तरफ अमीर बाउद्दीन ने कमरे में कैद था। इतने में मंगोल कमांडर अंदर दाखिल होता है और उसके पास आकर कहता है, यह खत उस कुत्ते ड्रैगोस ने भेजा है। सोना चोरी करने वाला अर्तुल निकला है। बाउद्दीन कहता है, मैंने आपको बताया था। कमांडर कहता है, तो फिर तुमने उसे रोका क्यों नहीं? बाउद्दीन कहता है, मैं कैसे जान सकता था कि अर्तुल ऐसा करने वाला है? कमांडर कहता है, टैक्स की हिफाजत के जिम्मेदार तुम थे, लेकिन अर्तुल यहाँ आया और हमला कर दिया। यह सब तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से हुआ है। फिर मंगोल कमांडर कहता है, क्या तुम भी अर्तुल के साथ मिल तो नहीं गए? बदले में तुमने क्या लिया है? बाउद्दीन कहता है, मैं नहीं जानता आप क्या बात कर रहे हो कमांडर। आप जानते हो कि मैं कभी ऐसा नहीं कर सकता। कमांडर कहता है, तो फिर वो सोना चोरी करने में कैसे कामयाब हो गए? अब मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है बाउद्दीन। अब मैं अपनी फ़ौज लेकर सोगत जाऊंगा और हर चीज़ जला दूंगा। इतने में मेहमान खाने का दरवाज़ा खुलता है और मंगोल वर्दियों में कुछ आदमी अंदर दाखिल होते हैं जो दरअसल अर्तुल साहब के सिपाही थे। फिर वो हमला कर देते हैं। इसी दौरान अर्तुल साहब ऊपर वाली मंजिल पर पहुंच चुके थे। इतने में आगे से मंगोल सिपाही आ जाते हैं। एक मंगोल पूछता है, कहाँ जा रहे हो तुम? अर्तुल साहब कहते हैं, अमीर बाउद्दीन से मिलने। मंगोल पूछता है, कौन हो तुम? इसी दौरान नीचे हाल में मौजूद तमाम मंगोलों को मार दिया गया था। ऊपर मंगोल कमांडर लगातार बाउद्दीन पर तशद्दुद कर रहा था। इतने में उसे बाहर से कुछ आवाज़ें आती हैं तो वह देखने के लिए सिपाही को बाहर भेजता है। बाहर अर्तुल साहब के सामने मजीद 3 सिपाही आ जाते हैं। इतने में वो सिपाही वापस आकर कमांडर को बताता है कि अर्तुल ने यहाँ हमला कर दिया है। यह सुनकर कमांडर बाउद्दीन को कहता है, तुमने उसके साथ मिलकर हमें धोखा दिया, तुम मरोगे। इस तरह अर्तुल साहब अंदर आकर दोनों मंगोलों को मार देते हैं। इतने में बाउद्दीन नीचे गिर जाता है। अर्तुल साहब कहते हैं, मरने से पहले मुझे एक चीज़ बता दो बाउद्दीन, अलबास्ती कौन है? बाउद्दीन कुछ बोलने की कोशिश करता है लेकिन कुछ बोल नहीं पाता। अर्तुल साहब दोबारा कहते हैं, मरने से पहले एक नेक काम कर दो, मुझे बताओ कि अलबास्ती कौन है जिसने बहुत से तौर कबीलों को तबाह किया है? बाउद्दीन दोबारा नहीं बोल पाता और फिर वो फौत हो जाता है। इतने में अर्तुल साहब के साथी भी आ जाते हैं, जबकि अर्तुल साहब कुछ परेशान हो जाते हैं। इसके बाद अगला दिन शुरू हो जाता है। अर्तुल साहब वापस कबीले में पहुंच जाते हैं। आयमा खातून उन्हें बताती हैं कि बेबोलत को जहर दे दिया गया है। यह सुनकर अर्तुल साहब चौंक जाते हैं। सलजान कहती है, अर्तुल साहब उमर कबीले गए हैं सरदार, हम यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं। अर्तुल साहब कहते हैं, मुझे भी वहाँ जाना चाहिए, लेकिन पहले मैं आपको एक अहम बात बताना चाहता हूँ। अमीर बाउद्दीन फौत हो गया है। हमने रियासत के एक और गद्दार से छुटकारा हासिल कर लिया है, लेकिन हमें अब मज़ीद एहतियाती तदाबीर की ज़रूरत होगी। आयमा खातून कहती हैं, तुम सही कह रहे हो बेटा, वो रियासत का सबसे अहम वज़ीर था। फिर आयमा खातून पूछती हैं, तो तुम्हारी शादी का क्या होगा बेटा? अर्तुल साहब कहते हैं, बेबोलत ने मेरी पेशकश कबूल कर ली है वालदा।
लेकिन पहले मुझे जाकर बेबौलत की खैरियत मालूम करनी होगी। मुझे पता लगाना होगा कि उसे कब और कहाँ जहर दिया गया है। इतने में अब्दुर्रहमान अंदर आकर अर्तुल साहब को एक खत देता है और कहता है, यह मर्गिन की तरफ से आया है सरदार। अर्तुल साहब उसे खोल कर पढ़ने लगते हैं। खत पढ़कर वो कुछ चौंक जाते हैं और फिर कहते हैं, फौरन तुर्गत और बामसी को मेरे पास बुलाओ अब्दुर्रहमान। यह सुनकर अब्दुर्रहमान बाहर निकल जाता है, जबकि अर्तुल साहब परेशान होकर एक तरफ खड़े हो जाते हैं। उमर कबीले में हकीम आर्तुक ने बेबौलत का इलाज शुरू कर दिया था। मायना करने के बाद वो साथी तबीबा को कहते हैं, फौरन दवा तैयार करो जिससे हम इनको उल्टी करवाएंगे। बेबौलत बेहोश पड़ा था। इतने में लड़की उल्टी वाली दवा तैयार करके ले आती है, जो बेबौलत को पिला दी जाती है। लेकिन उल्टी की बजाय बेबौलत के मुंह से खून निकलने लगता है। यह देखकर सिरमा हकीम आर्तुक को बताती है कि भाई के मुंह से खून निकल रहा है। इतने में बेबौलत बेहोश होकर गिर जाता है। हकीम आर्तुक उसकी धड़कन चेक करने लगता है और फिर हाथ पीछे कर लेता है। फिर बिल्टे परेशान होकर पूछती है, तो क्या भाई फौत हो गए हैं? हकीम आर्तुक आगे से कोई जवाब नहीं देता।